Shri Parashakti Vidyala CBSE Class 9th Standard Subject Mathematics. Class 9th Standard Mathematics. The topic is construction. In this chapter, we have learned about first one, to bisect a given angle. Second one, to draw the perpendicular bisector of a given line segment. Third one, to construct an angle of 60 degree, etc. Fourth one, to construct a triangle given its base, a base angle and sum of the other two sides. Fifth point, to construct a triangle given its base, a base angle and difference of the other two sides. The sixth one, to construct a triangle given its perimeter and its two base angle. So this construction is deleted in our topic. So no need to study this. So up to this, we have to construct. Now we construct a bisector of a given angle. Construction 11.1. To construct the bisector of a given angle. First, we have to discuss about steps of construction. Point number 1, taking B as center and any radius. So, B as center எடுத்துக்கணும் and any radius. Take your compass, take any radius in your compass. Draw an arc to intersect the rays BA and BC. So, ஒரு arc வந்து நம்ம கட் பண்ண போறோம். அது எதுல போய் intersect ஆகுது? The two raysல intersect ஆகுது. BA and BC இந்த rayல போய். Say at E and D. The 2 points are E and D. That is the point number 1. Second point, taking D and E as center. Let us take D and E as center and with the radius more than half DE. We have to choose the radius more than half of DE. Half more than half DE எடுக்கணும். Draw arcs to intersect each other. Say at F. Okay. Join BF. Join பண்ணிருங்க. The ray BF is the required bisector of a given angle. The angle is ABC. Let us start the construction. First, we have to draw a one ray. Clear? One ray. First we have to draw a one ray of any length. Now I take 6 centimeter. So, line segment. This point is B. This point is C. Next, the angle is given. With B as center, make any angle. Okay, with B as center, make any angle. Now I choose 60 degree using protractor. So place the B with B as center, make an angle 60 degree. 10, 20, 30, 40, 50, 60 degree. Using the protractor. Okay. Then join these 2 points. Join these 2 points and extend. So this is the ray and this is the ray. It also extend. This is the ray. This clear. So BC is the ray. Then BA. This line is also a ray. Next, taking B as center. Take your compass. Measure any centimeter in your compass. So, now I choose 2 centimeter in your compass. So, B என்ன center வச்சு ஒரு arc cut பண்ண போறேன். Compass எடுத்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? உங்க convenient radius நீங்க choose பண்ணிக்கலாம். That is your choice தான் உங்களுக்கு. சரியா? With B as center வச்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு arc cut பண்ண போறேன். ஓகேவா? With B as center, cut an arc of any radius. Okay. This arc intersect BC at D. Then AB at E. AB at E. இந்த arc வந்து BC இந்த ரேல வந்து D இந்த பாயிண்ட்ல போய் intersect ஆகுது. BA இந்த ரேல E இந்த பாயிண்ட்ல போய் intersect ஆகுது. கிளியரா? So steps of construction la first point over. The first point இதுதான். First எது? With B as center வச்சு ஒரு arc cut பண்ணனும்.
அந்த ரெண்டு ஆர்க் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து E and D. This is the first point. Then next point, taking D and E as center. D ஐயும் E ஐ சென்டரா எடுத்துக்கிட்டு take half more than of DE. half more than of DE எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா D ல டிப்பை பிளேஸ் பண்ணிருங்க, காம்பஸ் டிப்பை. E ல உங்களுடைய பென்சில் டிப்பை இங்க நீங்க பிளேஸ் பண்ணிருங்க. சோ இது ரெண்டே நீங்க மெஷர் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் லென்த். half more than நீங்க என்ன பண்ணணும், கொஞ்சம் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், நீங்க ரெடியூஸ் பண்ணிக்கணும். தட் இஸ் த half more than. ஹாஃப்ன்றது உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு ஆர்க்கோட ஹாஃப்ன்றது. கிளியரா? இது வந்து எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு, ஹாஃப் மோர் தென்ல இருக்கு. நீங்க இங்க இருந்து என்ன பண்ணுங்க, ஆர்க் கட் பண்ணுங்க. டிஎஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க்கு, இஎஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்க. சோ ரெண்டு பாயிண்ட் ஒரே ஒரு ரெண்டு ஆர்க்கு ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுது. ஓகேவா? சோ இந்த பாயிண்ட் தான் என்னதுன்னா எஃப். திஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் எஃப். கிளியர்? தென் பாயிண்ட் நம்பர் 3 என்னது, ஜாயிண்ட் BF. இந்த B ஐயும் இந்த F ஐ நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஜாயின் பண்ணணும். B ஐயும் F ஐயும் ஜாயின் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. B ஐயும் F ஐ நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? சோ ரே BF is the required bisector of A B C. இந்த BF ன்ற ரே என்ன பண்ணுது, இந்த A B C ன்ற ஆங்கிளை வந்து என்ன பண்ணுது, பைசெக்ட் பண்ணிருச்சு. This is the given angle. இந்த given angle வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், நம்ம பைசெக்ட் பண்ணிருக்கோம். கிளியரா? ப்ரொடக்டர் எடுத்து நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், 60 டிகிரிக்கு ஆங்கிள் மேக் பண்ணோம். கரெக்டா? தட் இஸ் a question, given angle. நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம், இந்த ஆங்கிள் 60 டிகிரி ஆங்கிளை பைசெக்ட் பண்ணிட்டோம். பைசெக்ட் அப்படின்னா ஈக்குவல் பைசெக்டர். half of 60 degree is 30. சோ அப்போ அந்த BF ன்ற ரேவை நீங்க பாருங்க, this is the BF ray. சோ இந்த ரே எவ்வளவு உங்களுக்கு ஆங்கிள் காமிக்குது, இங்க 30 டிகிரியை பைசெக்ட் பண்ணியாச்சு. சோ the given angle வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், நம்ம இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம பைசெக்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த ஆங்கிள் கொடுத்தாலும் நம்ம பைசெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் யூஸ் பென்சில் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். ஓகே, பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க. உங்க கிளியர்னஸ் காண்டி தான் நான் பென் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். யூஸ் பென்சில் ஒன்லி. நெக்ஸ்ட், ஜஸ்டிபிகேஷன். சோ ஃப்ரம் த ஃபிகர் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு 60 டிகிரி ஆங்கிள 30 டிகிரி பைசெக்ட் பண்ணிட்டோம். சோ இதை நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ண போறோம் எப்படி கரெக்டானு. சோ ஜாயின் DF and EF. சோ ஃபிகர்ல பாருங்க, இந்த EF ஐயும் இந்த DF ஐ ஜாயின் பண்ணிட்டேன். நான் கிரீன் கலர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸ்கெட்ச். சோ EF ஐயும் DF ஐயும் ஜாயின் பண்ணிரப்ப நமக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள்ஸ் கிடைக்குது. இந்த டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் BEF and BDF என்ற ட்ரையாங்கிள். ஓகேவா? சோ இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போறோம், கான்ஸ்டன்ட் ப்ரூஃப் பண்ண போறோம். ஹியர் BE ஈக்குவல் டு BD. BE வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு, BD க்கு ஈக்குவல். ஏன்னா இங்க இருந்து நம்ம ஆர்க்ஸ் கட் பண்ணனால ஈக்குவலா இருக்கும். போத் ஆர் ரேடியஸ். EF ஈக்குவல் டு DF. தென் EF வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கு, DF க்கு ஈக்குவலா இருக்கு. இந்த BE வந்து BD க்கு வந்து எப்படி இருக்கு, ஈக்குவல். ஏன்னா இங்க இருந்து நம்ம ஆர்க் கட் பண்ணனால. நெக்ஸ்ட் இந்த EF வந்து இந்த DF க்கு ஈக்குவல். இதுவும் என்னது, இங்க இருந்து நம்ம பைசெக்ட் half more than எடுத்து ஆர்க் கட் பண்ணனால இது ரெண்டுமே ஈக்குவல். தென் ஃபார் திஸ் டூ ட்ரையாங்கிள் BF காமன். ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே BF வந்து காமனா இருக்கனால பை SSS கான்ட்ருவன்சி ரூல் படி இந்த ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுமே கான்ட்ருவன்ட். By corresponding parts of congruent triangles, by CPCT படி angle EBF என்ற ஆங்கிளும், this angle EBF என்ற ஆங்கிளும், angle B இந்த angle EBF என்ற ஆங்கிளும், angle BDF என்ற ஆங்கிளுமே ஈக்குவல். ஏன்னா இது 30 டிகிரி, இது 30 டிகிரி. ஃப்ரம் த ஃபிகர்ல நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணாலும் எப்படி கிடைக்கும், நமக்கு B யோட ஆங்கிள் வந்து இந்த B யோட ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவல்னு நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஜஸ்டிபிகேஷன் நீங்க வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எழுதணும் கண்டிப்பா. ரெண்டு ட்ரையாங்கிளை கான்ட்ருவன்ட் சொல்லி நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டோம். கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? செக்ஷன் 11.2 to construct the perpendicular bisector of a given line segment. So given line segmentக்கு நம்ம ஒரு perpendicular bisector construct பண்ண போறோம். That is 11.2 construction. Steps of construction is done. Point number 1, taking A and B as center and radius more than half AB. So first A and B யும் சென்டரா எடுத்துக்கிட்டு நம்மளுடைய காம்பஸ்ல half more than AB எடுக்கணும். Draw arcs on both side of the line segment AB. So next என்ன பண்ணணும், அந்த AB சென்டரா வச்சு both sides நம்ம ஆர்க் கட் பண்ண போறோம் AB ல வச்சு. ஓகேவா? that is the first point. Second point என்னது, let this arc intersect each other at a point P and Q. So இந்த ரெண்டு
ஆர்க்குமே எந்த பாயிண்ட்ல போய் இன்டர்செக்ட் ஆகுது? P இந்த பாயிண்ட்லயும் Q இந்த பாயிண்ட்ல போய் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. தேர்ட் பாயிண்ட் ஜாயின் PQ. சோ அந்த PQ நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம். PQ intersect AB at M. The PQ ன்ற லைன் வந்து AB ன்ற லைன்ல போய் இன்டர்செக்ட் ஆகுது at the point M ல. Then the line PMQ is the required perpendicular bisector of AB. So the PMQ ன்றது என்னது? Required perpendicular bisector of AB. AB க்கு perpendicular bisector PMQ ன்றது. Clear-ஆ? So நம்ம construction பார்க்கலாமா? First we have to draw a line segment of any length. That is your choice. Draw a line segment of any length. ஒரு line segment draw பண்ணிருங்க நீங்க. நான் ஒரு line draw பண்ணிட்டேன். This is the line segment marked as A, B. Okay. Next, with A and B as center, take your compass. With A and B as center, take half more than. இந்த லைன்ல half ன்றது இவ்வளவு உங்களுக்கு தெரியும். half more than னா halfக்கு மேல நீங்க எடுக்கணும். 3/4. ஓகேவா? ஓகேவா? நான் இது வந்து காம்பஸோட டிப் வந்து A ல இருக்கு. இங்க பென்னோட டிப் வந்து இங்க இருக்குது. அதாவது நான் half more than எடுத்திருக்கேன். இது பேர் தான் half more than. ஓகே. AB க்கு half more than னா பாதிக்கு மேல எடுத்து வித் A வை சென்டரா வச்சு upwardல ஒரு ஆர்க், downwardல ஒரு ஆர்க். Similarly with BS center வச்சு பாயிண்ட் டிப் வந்து B ல இருக்கணும். BS center வச்சு upward ஒரு ஆர்க், downwardல ஒரு ஆர்க். Clear? This is the first step. Second step, the two arc intersect at a point P and Q. ரெண்டு ஆர்க்குமே intersect ஆயிருக்கு. P ன்ற பாயிண்ட்லயும் Q ன்ற பாயிண்ட்லயும். This is the second step. The third step, join PQ. The P and Q வை நம்ம join பண்ண போறோம். Join PQ. The P and Q வை நான் join பண்ணிட்டேன். So PQ intersect AB at a point M. The PQ வந்து AB இந்த லைன் செக்மெண்ட் போய் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. எந்த பாயிண்ட்ல? M ன்ற பாயிண்ட்ல. கிளியரா? So P M Q is the required perpendicular bisector of AB. The AB க்கு required perpendicular bisector என்னது? PMQ. கிளியரா? Next justification. So justification க்கு என்ன பண்றோம்னா இந்த ஆர்க்ஸையும் இந்த பாயிண்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம். A to P, join AP, join BP, join AQ and join BQ. கிளியரா? சோ இத நம்ம 4 பாயிண்ட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டோம்? நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம். கிளியரா? Justification, join AP, AQ, BP and BQ. Here AP equal to BP equal to BQ equal to AQ. So all the four values are equal. The AP in the side வந்து BP க்கு AQ க்கு BQ க்கு எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கும். ஏனா each radius of the arc எல்லாமே என்ன பண்ணிருக்கோம்? நம்ம arc ஈக்குவலா கட் பண்ணிருக்கனால half more than எடுத்து கட் பண்ணனால இதோட distance வந்து ஈக்குவலா இருக்கும். கிளியரா? So AP BQ is a rhombus ஆயிரும். All the four sides are equal means then it is a rhombus. Then diagonal AB and PQ are right bisector of each other. So இந்த PQ ன்ற லைன் வந்து AB ன்ற லைனை வந்து bisect பண்ணனால இது right bisector. So M ஓட angle வந்து எப்படி இருக்கும்? 90 degree இருக்கும். So diagonals எப்படி இருக்கு? நமக்கு bisect right each other at 90 degree. So diagonals bisect each other at 90 degree. All the four sides are equal means then it is a rhombus. Square it is not a square. Square ஓட condition என்னன்னா all the four sides equal இருக்கும். Each angle be 90 degree இருந்ததா square. Clear-ஆ? இங்க diagonal bisect each other இருக்கனால இது rhombus. Okay. So diagonal AB and PQ are right bisector of the each other. Hence PQ is the perpendicular bisector of AB. PQ ன்றது AB க்கு ஒரு perpendicular bisector. This is the justification. இன்னொரு justification இருக்கு உங்க புக்ல. நீங்க புக் எடுத்து பேஜ் நம்பர் 190. So page number 190 எடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்க உங்களுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும். கிளியரா? இந்த ஃபிகருக்கு நீங்க எந்த ஜஸ்டிஃபிகேஷனாலும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். நான் கொடுத்திருக்க ஜஸ்டிஃபிகேஷனும் கரெக்ட் தான். புக்ல உள்ள ஜஸ்டிஃபிகேஷனுமே கரெக்ட் தான். உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கிளியரா? Construction 11.3. To construct an angle of 60 degree at the initial point of a given ray. So ஒரு given rayக்கு ஒரு இனிஷியல் பாயிண்ட் எடுத்து நம்ம 60 டிகிரி ஆங்கிள் மேக் பண்ணணும் without using the protector.
Okay, to construct an angle of 60 degree without using the protector. Protector இல்லாம நம்ம என்ன பண்ண போறோம் 60 degree angle make பண்ண போறோம். ஓகேவா? Steps of construction is done. First point, taking A as center and any radius, draw an arc of a circle. The arc intersect AB at D. Okay, first ஒரு line segment draw பண்ணிருக்காங்க. A அந்த இனிஷியல் பாயிண்ட மார்க் பண்ணிருக்கோம். A சென்டரா வச்சு நம்ம ஒரு ஆர்க் கட் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஒரு ரேடியஸ் எடுத்து. கிளியரா? அந்த ஆர்க் வந்து AB இந்த லைன்ல போய் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து D ன்னு மார்க் பண்ண போறோம். கிளியரா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் ஒன், with D as center and the same radius R, we again draw an arc of a circle which intersect the previous arc at E. Again with D as center எடுத்துக்கிட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஒரு ரேடியஸ் எடுத்தோமா, அதே ரேடியஸ் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, சேம் ரேடியஸ் எடுத்து மாத்தாம மறுபடியும் என்ன பண்றோம், டிஎஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்றோம். அது போய் ஒரு இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுது, ப்ரீவியஸ் ஆர்க்ல போய் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. அந்த பாயிண்ட் தான் என்னது ஈன்னு மார்க் பண்றோம். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன், டிரா த ரே ஏசி. நெக்ஸ்ட் ஏசியை ஜாயின் பண்றோம். அது எது வழியா பாஸ் ஆகுதுன்னா ஈன்ற வழியா பாஸ் ஆகுது. ஓகேவா? தென் சிஏபி இஸ் த ரெக்வயர்ட் angle of 60 degree. இந்த CAB ன்றது என்ன, நமக்கு 60 degree angle நமக்கு கிடைச்சிரும். ஓகே, first draw a one ray, okay, of any length. First draw a one ray of any length A, B. This is A, this point is B. This is a ray. Clear? Next, take your compass. Take any radius, convenient radius. எந்த ரேடியஸ்னாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்க. 1 cm, 2 cm, 2.5 cm, any radius you have to take. Clear? So எனக்கு convenient radius நான் எடுத்துட்டேன். with AS சென்டரா வச்சு நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஆர்க் கட் பண்றேன். with AS center draw an arc. AS center draw an arc. Okay, this is the first point. Second point என்னது, இந்த ஆர்க்கும் இந்த லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் தான் என்னதுன்னா D. The arc and the line intersect at a point D. This is the first point in steps of construction. Next, the same radius. இந்த நீங்க radius நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது. சேஞ்ச் பண்ணாம with DS center வச்சு என்ன பண்ணணும், with DS center cut an arc in the previous arc. நம்ம என்ன பண்ண போறோம், அந்த ப்ரீவியஸ் ஆர்க் ஒன்று நம்ம டிரா பண்ணிருக்கோமா, இந்த ஆர்க்ல இருந்து இப்ப டிஎஸ் சென்டரா வச்சு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், அந்த ஆர்க்ல ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிட்டேன் நான். கிளியரா? சோ இந்த ப்ரீவியஸ் ஆர்க்கும் இப்ப நம்ம கட் பண்ண ஆர்க்கும் ஒரு பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது. திஸ் பாயிண்ட் இஸ் இ. இந்த பாயிண்ட் தான் என்னது, இ. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் ஜாயின் ஏஇ. ஜாயின் ஏஇ ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிருங்க. then extend to a point C. இந்த ரெண்டை ஜாயின் பண்ணி இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா C ன்ற பாயிண்ட்ல போய் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும். கிளியரா? இந்த பாயிண்ட் வந்து நீங்க சூஸ் பண்ணிக்கலாம், நீங்களே எடுத்துக்கலாம். இந்த பாயிண்ட் C ஏன்னா இது ஒரு ரேன்றனால நமக்கு இது ரெண்டை ஜாயின் பண்ணி இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்ப ஏபியும் ஏசியும் லைன்ல ஏசின்ற ரேல வந்து ஈன்ற பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு, ஏபில டீன்ற பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு. கிளியரா? இப்போ நமக்கு சி ஏ பி இந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும், இந்த ஆங்கிள் வந்து நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கும்னா 60 டிகிரி இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்களுடைய ப்ரொடக்டர் எடுத்து நீங்க மெஷர் பண்ணி பார்க்கலாம். வித் ஏஎஸ் சென்டரா வச்சு நீங்க பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு 60 டிகிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. கிளியரா? the angle is 60 டிகிரி. கிளியரா இருக்கா? ஏவ சென்டரா வச்சு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லைன் எதை காமிக்குது, உங்களுக்கு 60 டிகிரியே காமிக்குது. சோ வித்தவுட் யூசிங் த ப்ரொடக்டர் we can construct an angle of 60 டிகிரி. கிளியரா? சோ 60 டிகிரி நீங்க இப்படிதான் மேக் பண்ணணும். ப்ரொடக்டர் யூஸ் பண்ணாம உங்களுக்கு 60 டிகிரி ஆங்கிள் மேக் பண்ண தெரியணும். ஃபர்ஸ்ட் ஏவ சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுங்க. அந்த ஆர்க்கும் லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து D. வித் டிஎஸ் சென்டர் கட் அண்ட் ஆர்க் ப்ரீவியஸ் ஆர்க்ல போய் ஆர்க் கட் பண்ணீங்கன்னா ஈன்ற பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஏஏ ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னா CAB is an 60 degree angle. Okay, next we go to the justification. Justification is an join DE then AE AD and DE by construction. So இது ரெண்டை ஜாயின் பண்ண சொல்லிருக்காங்க, DE join பண்ண போறோம்.
So D E join பண்ணிருங்க. இந்த இது join D. Okay வா, join D join பண்ணிட்டேன். Here E triangle EAD is an equilateral triangle. EAD is an equilateral triangle and the angle EAD. Okay வா, EAD ன்றது ஒரு நமக்கு என்னது ஒரு equilateral triangle because இது 60 டிகிரி அப்படின்னா இந்த angle 60 டிகிரியா இருக்கும். இது ஒரு ஆர்க்ன்றனால இந்த angle 60 டிகிரி, இந்த angle 60 டிகிரி. All the triangles 60 degree means அது என்னது equilateral triangle which is the same as the angle CAB. இந்த EAD வந்து எதுக்கு சேமா இருக்குன்னா CAB க்கு சேமா இருக்கு. ஓகேவா, ஏன்னா C யும் E ன்ற பாயிண்ட் lie on the same line. இந்த C யும் E யும் ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்கனால CAD 60 டிகிரியா இருந்துச்சுன்னா சாரி EAD வந்து 60 டிகிரி ஆங்கிள்னா CAB இந்த ஆங்கிள் என்னதான் நமக்கு 60 டிகிரி ஆங்கிள். So this is the construction of an angle of 60 degree of an angle. First we construct an 60 degree angle without using the protractor. Next 120 degree angle, then 180 degree angle. Let us see the construction. First we have to draw one line. Okay, marked as A, B. First we construct an angle of 60 degree. Take your compass, measure any radius in your scale. Measure any radius. Now I take 2 centimeter. Measure any radius in your compass. Okay. With the AS center, draw an arc. With AS center, draw an arc. This is the arc. First draw a semicircle. Okay. No need to change this. Okay. So இத நீங்க என்ன பண்ண கூடாது, சேஞ்ச் பண்ணாம இந்த லைன் இந்த ஆர்க் இன்டர்செக்ட் ஆகக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து என்னது C. ஓகேவா, கிளியரா? எனி பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட். நான் C சூஸ் பண்ணிருக்கேன். With the CS center, cut an arc. Clear? With the CS center, cut an arc. This point is D. Okay, join AD. Join A and D and extend. Clear? Join AD. Then no need to change this radius. இந்த radius நீங்க சேஞ்ச் பண்ண கூடாது. Again with DS center. First CS center வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம், ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணோம். கிளியரா? அடுத்து DS center வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணனும். கிளியரா? That point is E. This point is E. Join AE. Join AE. Okay. Take your compass. No need to change this radius. The radius நீங்க சேஞ்ச் பண்ணவே கூடாது. Again ES center, cut an arc. With ES center, cut an arc. This point is F. Join AF. Join AF. So without using the protractor, நம்ம protractor ஐயே நம்ம யூஸ் பண்ணாம நம்ம எந்தெந்த ஆங்கிள் நம்ம மேக் பண்ணிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் D ன்ற ஆங்கிள் இங்க ஆர்க் கட் பண்ணது வந்து 60 டிகிரியை காட்டுது. E denotes the 120 degree and F denotes the 180 degree angle. Take your protractor, okay, with AS center, D angle, D ஓட லைன் எதை டினோட் பண்ணுது, 60 டிகிரில இருக்கா, ஓகேவா? So this angle is 60 degree. Next E இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணோம். இது நேரா எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு, இங்க கீழ உள்ளத பாருங்க 120 டிகிரில இருக்கு. நெக்ஸ்ட் இங்க எது காமிக்குது, இங்க இந்த லைன் இந்த லைன் கோஇன்சிடென்ட் ஆனது வந்து 180 டிகிரில இருக்கு. So without using the protractor we can construct an angle of 60 degree, 120 degree and 180 degree. Clear? Next we have to construct an angle 30 degree, 90 degree and 150 degree. Okay. So first நம்ம எதை மேக் பண்ணோம், angle 60 degree மேக் பண்ணோம்.
60 டிகிரி மேக் பண்ணாதான் 30 டிகிரி பண்ண முடியும். ஏன்னா பைசெக்டர் ஆஃப் 60 டிகிரி தான் என்னது உங்களுக்கு 30 டிகிரி. கிளியரா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், சியையும் டி மெஷர் பண்றேன். காம்பஸ் எடுத்து மெஷர் சி அண்ட் டி. ஓகே, மெஷர் சி அண்ட் டி. இந்த ரெண்டையும் மெஷர் பண்ணிருக்கேனா? நீங்க இத ஃபுல்லா மெஷர் பண்ணாலும் கரெக்ட் தான். டேக் half more than எடுத்தாலும் கரெக்ட் தான். half more than அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், இந்த ஆர்க்குக்கு பாதிக்கு மேல, தட் இஸ் half more than. இல்லனா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், சிடியை மெஷர் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுமே கரெக்ட் தான். ஓகேவா? சோ நான் சிடியை மெஷர் பண்ணி வித் சிஎஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிருக்கேன். வித் டிஎஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த ரெண்டு ஆர்க்கு ஒரு பாயிண்ட்ல போய் இன்டர்செக்ட் ஆகுது. கிளியர்? சோ இந்த பாயிண்ட நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் similarly join this two. இந்த பாயிண்ட் என்னது, G. இந்த பாயிண்ட் என்ன நான் மார்க் பண்ணிருக்கேன், G. G. அப்போ join AG. join AG. so AG நம்ம ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா G A C ன்ற ஆங்கிள் வந்து என்னது, நமக்கு இது வந்து 30 டிகிரி ஆயிரும் உங்களுக்கு. கிளியரா? நெக்ஸ்ட் என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறோம், 90 டிகிரி. 90 டிகிரி வந்து it lies between 60 டிகிரி and 120 டிகிரி. 60 டிகிரிக்கு 120 டிகிரிக்கு நடுவுல தான் நமக்கு என்ன கிடைக்கும், 90 டிகிரி கிடைக்கும். கிளியரா? அப்ப 60 டிகிரியையும் 120 டிகிரியும் ஆட் பண்ணுங்க. 60 plus 120 எவ்வளவு, 180 டிகிரி. 180 நீங்க 2 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு, 90 டிகிரி கிடைக்கும். சோ அப்போ 90 டிகிரி lies between 60 and 180. So with E and DS center. இப்போ E ஐயும் D ஐயும் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க. ED half more than ED. E க்கும் D க்கும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா DS center draw an arc. Okay. DS center draw an arc. With ES center draw an arc. Okay. This 2 point intersect H. இந்த பாயிண்ட் எங்க இதாகுது, ஹெச்ல போய் எந்த நீங்க லெட்டர்ஸ்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்பபெட்ஸ்ல. ஓகேவா? சோ ஹெச் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ இது ரெண்டே நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. AH ஜாயின் AH. இது ரெண்டே ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா HAC ன்றது ஆங்கிள் எவ்வளவு, இந்த ஆங்கிள் HAC ன்ற ஆங்கிள் வந்து நமக்கு 90 டிகிரி ஆங்கிளா கிடைச்சிரும். கிளியரா? நெக்ஸ்ட் we construct an angle of 150 degree. So 150 degree na it lies between 120 and 180 degree. Okay, it lies between 120 and 180 degree. Clear? First நம்ம எந்த angle make பண்ணோம், 60 degree angle. இந்த angle வந்து 60 degree. First 60 degree make பண்ணோம், 120 degree and 180 degree angle make பண்ணோம். Second 0 க்கும் 60 angle எடுத்து bisect பண்ணப்ப 30 degree கிடைச்சது. 60 ஐயும் 120 ஐயும் bisect பண்ணா 190 degree கிடைக்குது. Then 120 degree ஐயும் 180 degree bisect பண்ண போறோம். So measure EF. E ஐயும் F ஐயும் measure பண்ணிக்கோங்க. இல்லனா half more than எடுத்து TS center cut an arc with FS center cut and draw an arc. Okay. This point is I. Okay, join AI. AI join பண்ணிருங்க. So இந்த angle வந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும், 150 degree. This angle is 150 degree. ஓகேவா? So இப்போ ப்ரொடக்டர் இல்லாம நம்ம எந்த டிகிரிலாம் மேக் பண்ணிருக்கோம், 60 டிகிரி, சாரி 30 டிகிரி, 60 டிகிரி, 90 டிகிரி, 120 டிகிரி, 150 டிகிரி, 180 டிகிரி. Okay. Next we construct an angle of 15 degree, 45 degree, 75 degree, 105 degree, 135 degree, 165 degree. Okay. First we construct 15 degree. 15 degree lies between 0 and 30. இந்த 15 டிகிரி வந்து எதுக்கு நடுவுல இருக்கு, 0 க்கும் 30 க்கு நடுவுல இருக்கு. இப்ப 0 வையும் 30 க்கும் ஆங்குலர் பைசெக்டர் பண்ணீங்கன்னா 15 டிகிரி கிடைச்சிடும். இது ரெண்டையும் நீங்க என்ன பண்ணணும், இது ரெண்டையும் நீங்க எடுத்து பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆங்குலர் பைசெக்டர் 11.1ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். given angle எப்படி பைசெக்ட் பண்ணணும்னு. கரெக்ட்டா? இந்த ரெண்டையும் நீங்க என்ன பண்ணணும், எடுத்து ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து 15 டிகிரி. நெக்ஸ்ட்
45 lies between 30 degree and 60 degree. ஓகேவா? அப்ப 30 degree வந்து இந்த பாயிண்ட், 60 degree வந்து இந்த பாயிண்ட். இது ரெண்டையும் நீங்க ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா இதுக்கு நடுவுல கிடைக்கக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து 45 degree. ஓகே. நெக்ஸ்ட் 75. 75 lies between 60 degree and 90 degree. 60 க்கு 90 க்கு நடுவுல உங்களுக்கு 75 கிடைக்கும். அப்படி இல்லனா இது ரெண்டையும் நீங்க ஆட் பண்ணி பாருங்க. 60 and 90 ஆட் பண்ணீங்கன்னா 150 degree. 150 degree 2 ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 75. So it lies between 60 degree and 90 degree ஆயிரும் உங்களுக்கு. So இது ரெண்டையும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இந்த 60 90யும் ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணா 75 கிடைக்கும். Similarly 105 degree, it lies between 90 and 120. 90 க்கு 120 ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 105 degree கிடைக்கும். Then 135 degree lies between 120 degree and 150 degree. Okay. So E க்கு இந்த பாயிண்ட்க்கு நீங்க ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 135 கண்டுபிடிச்சிடலாம். Next 165 degree lies between 150 degree and 180 degree. இந்த பாயிண்ட்க்கு நீங்க ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 180 degree கிடைக்கும். ஓகேவா? சோ நம்ம இப்ப நான் பண்றேன், நீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் எதோட நம்ம முடிச்சோம்? சோ இந்த பாயிண்ட ஜேன் மார்க் பண்ணிருக்கேன். இப்ப சி ஜேவே என்ன பண்ணுங்க, 30 டிகிரி வந்து இதுல டிப்ல இருக்கு, 0 டிகிரி பென்ல இருக்கு. ஓகேவா? சோ இது ரெண்டு நீங்க மெஷர் பண்ணி ஆர்க் கட் பண்ணணும். ஜே சென்டரா வச்சும் சிஎஸ் சென்டரா வச்சு ஆர்க் கட் பண்ணுங்க. ஓகேவா? சிமிலர் அதே மாதிரி டிஏயும் ஜேவையும் மெஷர் பண்ணி டிஎஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க்கு, ஜேஎஸ் சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க்கு ரெண்டும். அதே மாதிரி கேவையும் டிஏ மெஷர் பண்ணி கேல இருந்து ஒரு ஆர்க்கு, டில இருந்து ஒரு ஆர்க். இயையும் கேயையும் மெஷர் பண்ணி ஈல இருந்து ஒரு ஆர்க்கு, கேல இருந்து ஒரு ஆர்க்கு. தென் இ எல், ஈல ஒரு ஆர்க்கு, எல்ல வச்சு ஒரு ஆர்க்கு. தென் எல் எஃப், எல்ல இருந்து ஒரு ஆர்க்கு, எஃப்ல இருந்து ஒரு ஆர்க்கு. சோ இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஜாயின் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் இது ஏவையும் இந்த ஆர்க்கையும். This is 15 degree. Join A and this arc. This is 45 degree. This is 75 degree. This is 105 degree. This is 135 degree. And this is 165 degree. Okay. So in the angle 15 degree, 45 degree, 75 degree, 105 degree, 135 degree, 165 degree. Okay. Homework, page number 191 in your maths book. Exercise 11.1. First problem, construct an angle of 90 degree at an initial point of a given ray and justify the construction. Construct an angle of 90 degree. Second one, construct an angle of 45 degree. Third one, construct an angle of 30 degree, 22.5 degree, 15 degree. Fourth one, 75 degree. Subdivision to 105 degree and 135 degree. The fifth sum, construct an equilateral triangle. So 90 degree எப்படி நம்ம construct பண்ணணும்? Construct an angle 90 degree. So 90 degree எப்படி construct பண்ணணும்னா, first 60 degreeயும் 120 degree நீங்க எடுக்கணும். ஓகேவா? 60 degree 120 degree எடுத்து அதை நீங்க angular bisect பண்ணீங்க அப்படின்னா 90 degree நீங்க bisect பண்ணிடலாம். கிளியரா? First one over. Second one 45 degree. 45 degree நீங்க என்ன பண்ணணும்? First நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா 60 degree construct பண்ணுங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 30 டிகிரி பைசெக்ட் பண்ணணும். 0க்கும் 60 பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 30 டிகிரி கிடைக்கும். ஓகேவா? இந்த 30யையும் 60யையும் ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 45 டிகிரி கிடைக்கலாம். ஓகே. அப்படி இல்லாடினா இன்னொரு சாய்ஸ் என்னன்னா, ஆல்ரெடி நீங்க 90 டிகிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்பீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல. 0க்கும் 90 டிகிரியையும் நீங்க ஆங்குலர் பைசெக்ட் பண்ணீங்கன்னா 45 டிகிரி டைரக்டா உங்களுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே. ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது உங்களுக்கு 45 டிகிரிக்கு. தென் தேர்ட் ஒன் 30 டிகிரி. Construct an angle of 30 degree.
So first you have to construct 60-degree angle. Okay. Then angular bisector of 0 and 60 angle bisect பண்ணீங்க அப்படின்னா 30-degree நீங்க construct பண்ணிரலாம். Okay. Then 22 and a half. So 22 and a half lies between which to 15 and 30. 15க்கும் 30க்கும். அப்ப நீங்க first 60-degree construct பண்ணி angle bisect பண்ணீங்கன்னா 30-degree. 30-degree angle bisect பண்ணீங்கன்னா 15-degree. 15க்கும் 30க்கும் angular bisect பண்ணீங்க அப்படின்னா 22 and a half கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஓகேவா? இது ஒரு ஸ்டெப். இல்ல அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், 60-degree மேக் பண்ணுங்க, தென் bisect பண்ணீங்கன்னா 30-degree கிடைக்கும். 30 and 60 bisect பண்றப்ப 45 உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்க செகண்ட் ப்ராப்ளம்ல பண்ணிருப்பீங்க. 45-degree 45 2 ஆல டிவைட் பண்ணாதான் நமக்கு 22 and a half. 0க்கும் 45-degreeக்கும் நீங்க bisect பண்ணீங்கன்னா 22 and a half கிடைக்கும். ஓகேவா? Try yourself. Then 75-degree. So 75 வந்து எப்படி பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் 60-degree தான் நீங்க மேக் பண்ணணும். 60-degree பண்ணாம நீங்க எதையுமே பண்ண முடியாது. 60-degree என்னது, ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணி இத சென்டரா வச்சு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணீங்கன்னா 60-degree. ஓகேவா? 60-degree 90-degree பண்ணணும். 60யும் 120 பண்ணீங்கன்னா 90-degree கிடைக்கும். ஓகேவா? அப்ப அந்த 68க்கும் 90க்கும் bisect பண்ணக்கூடிய ஆங்கிள் வந்து எவ்வளவு, 75-degree. ஓகே. நெக்ஸ்ட் 105-degree. 105-degree என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் 60 கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க, செகண்ட் ஆர்க் வந்து 120-degree. தென் அப்போ என்ன பண்ணணும், நீங்க 60க்கும் 120க்கும் நடுவுல எவ்வளவு கிடைச்சிடும் நமக்கு, 90-degree கண்டுபிடிச்சுப்பீங்க bisect பண்ணி. 90க்கும் 120 bisect பண்ணீங்கன்னா 105-degree. கிளியரா? சிமிலர்லி 135-degree எப்படி பண்ணணும், 60 ஒர்க் அவுட் பண்ணி 60 ஆர்க் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் ஆர்க் 120, தேர்ட் ஆர்க் என்னது 180. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 120ஐயும் 180 bisect பண்ணீங்கன்னா 150-degree கிடைக்கும். ஓகேவா? 120ஐயும் 150ஐயும் bisect பண்ணீங்க அப்படின்னா 135-degree கிடைக்கும். கிளியரா? சோ your homework over. கரெக்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க, உங்களால முடியும். நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்ல ஆன்சர் வந்து சென்ட் பண்றேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை, ஜஸ்டிபிகேஷனை நீங்க நோட்ல, ஜியோமெட்ரி நோட்ல நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கணும். ஜியோமெட்ரி நோட்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிரா பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதியிருக்கணும், ஜஸ்டிபிகேஷனும் நீங்க எழுதியிருக்கணும். ஓகேவா? உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும், நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும். ஓகே.